सब घर पे मजाक मस्ती चल रहा था दिगू भाई, ऐसा हो रहा था ना। सूरत पहुंचा ने એટલે સીધા છે ને આ લોકો અમને બહાર જમવા લઈ જાય. હજી થાક નહોતો હોય તો ત્યાં તો કે હાલો હોટલમાં જમવા જવાનું. ऐसा हुआ था कि हमने खड़ा किया था. खड़ा कर दिया. क्या किया था मैडम? खड़ा कर दिया था. ऐसा हुआ था. ये बच्चा तो दादा के साथ बस में बैठ के आ गया था. उसको जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी ना, ये नहीं कि मारे तो नहीं રહેવાય એક રાતે. સવારે કેમ 4 વગાડવા? કે તમે સવારે નીકળો ને દાદા મજામાં. કે તમે સવારે નીકળો ને તો બપોરે છેક પહોંચો. ઓલું હું રાત્રે નીકળી જાઉં ને તો સવારમાં પહોંચી જાઉં. જો નથી દેખાતો પાર્કિંગની જગ્યા. क्या हुआ क्या? પાર્કિંગ એક મોટી ગાડી અંદર લઈ લો. આયા મોટી ગાડી અંદર. तो किस में जाएंगे अब? अंदर ले लेंगे तो. चल के कौन जाता है? चलते चलते नहीं होता ना मेरे दोस्त. तू કેમ પેન્ટ ઊંચું ચડાવે છે? હવા કેમ આવે? બરાબર જ રહી છે. કાંઈ ઊંચું નીચું કાંઈ થતું નથી. અને કાંઈ બેન્ડેજ મારવી છે તે? બેન્ડેજ તો મારી પાસે છે. એમ વાળવું છે એમ કે બેન્ડેજ લગાની હે इधर आ. हले तो मम्मी लगा है स्पेशली. किसमें रखते हो आप? किस में रखते हो? बैंडेज की जगह होती है. भाई रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी भी. वो तो अभी तो करना पड़ता भाई है. कौन सा पैसा? हम यूट्यूबर ठहरे ना तो देश विदेश की सबकी करेंसी रखते हैं. देसी यूट्यूबर कभी भी फॉरेन में जा सकता है. ऐसा नहीं होता. हम पहले जाके आ गए. इसलिए हम पहले जाके आ गए. व्यू बहुत ज्यादा मिलता. बाद में बने. पहले फॉरेन घूम के आ गए. आपने गलती किया. यूट्यूबर नहीं बना. गलती से मिस्टेक हो गया मेरे से. गाड़ी आ गई जो हमारे बच्चे को इधर छोटा सा लग गया है. देख नहीं सकते. हाँ देख लिया मैंने फिर भी. बता. कैमरा में रिकॉर्ड हो गया. हाँ सब कुछ रिकॉर्ड होता है. अरे हाँ साहब શું? કોઈ બાત નહીં ચલેગા. देख सकते हैं. હવે साली है ना गड्डी छोटी पड़ रही है और हमारे बच्चे बड़े हो गए. बच्चे भी बड़े हो गए हैं और हम भी ऐसे मोटे होते जा रहे हैं. એવું મેં કાંઈ નથી કીધું. હું કહું છું નહીં એવું નથી. તમે નહીં, આજે આપણા કામવાળાએ અમને સજેશન કર્યું. મેડ હા ઘરે જે સવારે મેડ આવે છે ને એને અમને સરસ કોમ્પ્લિમેન્ટ આપી. સવારના પોરમાં જ दोनों दीदी आई के मोटी होती जा रही है. વાહ પછી સુખમાં અમે, હા એમ ખાતા પીતા ઘરના હોય એટલે એવું જ બે હોય. અમારે તો સુખમાં એ આ તો મેં તો કીધું હું એક જ સાચું છું પણ મારો ભાઈ એટલું સાચું सोचूं मैं अकेला देखभाल कर रहा हूँ लेकिन ऐसा है नहीं. आपका लहू तो एक है ना, तो जो आप में होगा वो उनमें भी होगा. ऐसा होता है. हाँ कुछ तो होता है ऐसा. ठीक है बढ़िया सा. हम पहुंच गए हैं सूरत, लेकिन रात तक ही है सूरत में. ડોક્ટર સાહેબા ક્યાં લઈ જાવ છો? એ તો ક્યાં સરપ્રાઈઝ છે. यस એમાંય સરપ્રાઈઝ આવતી હશે. ક્યાં લઈ જવામાં એમાંય જગ્યાએ લઈ જશું. એમ ક્યાં ઉપાધિ છે અમારે, પણ ઓલું આમ અમને ખ્યાલ આવે ને એમ. બાકી સરસ જગ્યા તો અમને बोला सूरत में નામ बता. મને ખબર નથી. तो पर मैंने खबर न है. ऐसा होता है. નથી આવ્યું. હા તો આમ તકલીફ થાય છે. સુરતમાં રહી તો એને નથી કહેતા. લ્યો એમ લાગે તો છેક ડુમો છું. હમણાં તમે જોયું ને સાઈડમાં, પણ હમણાં વેકેશનમાં વ્લોગિંગ શરૂ નહોતું ને એટલે એ બધી શોપિંગ કાર્યક્રમ અમારા પૂર્ણ થઈ ગયેલા છે. એટલે હવે કાંઈ બાકી નથી. ખાલી બીપ કરી દે મારા બાકી છે. મારી શોપિંગ થઈ જ નથી. तो मैडम कैमरा लेता जा सर. बराबर ना. गाड़ी में अचानक से जगह बन गई है. देखो हम आ गए हैं आगे, बच्चे चले गए हैं पीछे और डॉक्टर साहिबा चली गई दूसरी गाड़ी में. कौन इसमें से मिसिंग है? मिसिंग है डॉक्टर साहिबा, मिसिंग है. मिसिंग बता दो. कौन है बता? अब तो आपका ही पता चला. डॉक्टर साहिबा. चला गया. वाह. 500 तो इधर है.
वो पीछे मैडम जी इधर है वो पीछे है વેકેશનમાં ઘણું બધું થઈ ગયું પણ એની માટેનું અપડેટ માટેનો કંઈક અલગ વ્લોગ કરવો પડશે आया है देखो पीछे वाले कांच में दिख रहे हैं डॉक्टर साहेबा અપડેટ વેકેશનમાં ઘણા બધા અપડેટ આવી ગયા છે એની માટે કંઈક અલગથી વ્લોગ કરશું આપણે અત્યારે ફન વાળું ચાલે છે ને ફન વાળું ચાલવા દઈએ ઓલું કંઈ ખરાબ નથી પણ એ બધું ટેકનિકલ છે पीछे से कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है ओह, પપ્પા પપ્પા આયા જતો ચોક ઓફ ધ ઈયર joke of the year ઘરવાળાને બહુ આવી ગયું ए पापा रोते नहीं પપ્પા આયા છો અરે રેવા દો बाप बेटे में झगड़ा हो गया है और पार्श्व ने પાસો ને बिगाड़ दिया है सब कुछ क्या सुन रहा हूँ मैं ये सब परसों बड़े पापा क्या बोल रहे हैं सही बता रहे हैं ગલત बच्चे लोग कुछ बड़े पापा की सुनते नहीं है वैसी बात हो रही है तो बड़े पापा ने मना कर दिया कि मैं कहीं भी लेके नहीं जाऊंगा आज भी हम साथ जा रहे हैं इसलिए लेके आए हैं वरना बॉक्स क्रिकेट वगैरह मॉर्निंग में ग्राउंड क्रिकेट कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा बताया है तो ऐसा ही होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा ही है थोड़ा बहुत सुनना भी चाहिए ऐसा नहीं होता અને આજે અમારે છે ને દૂર દૂર જવાનું છે નજીક નજીક વાળું કાંઈ નથી હો અમારા ઘરથી ઘણું બધું દૂર છે એવું કીધું છે આમ સરપ્રાઈઝ છે નામ આપ્યું નથી ને મને ખ્યાલ ન હોય કેમ કે દર વખતે નવી જગ્યા હોય એક હમણાં મારી જિંદગીની પહેલી વહેલી ઓફિસનું સ્થળ આવશે यस पहली वाली ऑफिस है पोदर में थी जब हम एक्सपोर्टिंग लाइन में थे तब મેં કીધું કોઈ દોસ્ત લોકો હશે પણ સાહેબ કીધું એટલે ડોક્ટર લાઈન વાળા હશે એટલે પછી ન બોલે કે બેડ મેનર્સ કહેવાય બેડ મેનર્સ બોલતા હૈ इसको लेकिन मैं पहले से ही समझ गया था हम इतने भी छोटे नहीं रहे कि मैनर्स भी ना पहचान सके मैनर्स चाहे हमें पहचाने ना पहचाने लेकिन हम मैनर्स को पहचानते हैं कुछ भी नहीं होता वो જ્યારે કાફે હતા વધારે સાયબર કાફે કેમ કે એ ટાઈમે ઘરે ઘરે ઇન્ટરનેટ ને ઘરે ઘરે કમ્પ્યુટર નહોતા કાફે વધારે હતા ત્યારે देखो ये है पोदार आर्केड और इसमें इस तरफ था HDFC बैंक लिखो ना मैडम એની ઉપર જો ઓલું નેશનલ लिखो એ લાઈનમાં પાછળ 7મી કે 8મી ઓફિસ હતી એ મલ્ટી ફ્લોર છે ઉપરનો લાસ્ટ છે ને और ये आ गया है स्टेशन स्टेशन वाले बाबू आए हैं बनी गયું સાહેબ ઓહો હજી તો વર્ષો જતા રહેશે બનશે ત્યારે મસ્ત બની જશે પણ હજી बहुत देर लग जाएगी અહીંયા અત્યારે અહીંયા ટ્રેન કે ઊભી રહી છે કે ઊભી કે આગળ કરી નાખ્યું હતું ને કંઈક ભેસ્તાન ને ओके अभी हम अगली बार जब आएंगे ना तब ट्रेन में आएंगे આગળની ગાડીમાં પણ એ નથી પણ આમ જો એ તમે આમ એનામાંથી કંઈક શીખ લ્યો આમ જો એ ડેકીમાં બેસી ગયા છે તમારે બધા આપણે હોય એ તો મસ્તી કરતો હોય તું ક્યાં ત્યાં તારા ભાઈને મૂકી દેજો મસ્તી કરતો હોય પણ એ બેઠા છે સ્ટોરેજમાં જો એટલે આપણે બધા હારે હોય ને ત્યારે તમારે બેને ત્યાં પાછળ સ્ટોરેજમાં બેસી જવાનું પણ એનો ચહેરો સેમ કરવો હા એવો જ લાગે છે એના હેરે એટલા જ ઓલા ને આમ ઓલો હવા નમેલો હોય ને એવું લાગે હા એમ પણ આમ બેસી જાજો તમે પછી એમાં કોઈ જવાબ ન આપ્યો મને પાછો મોટી ગાડી હમણાં નથી હો સુવિધા ફર નથી હમણાં ઇનોવા લેવાની છે પણ હવે ઇનોવાને ફૈદિયા નથી ફૈદિયા પછી બીજી એકાદી લઈ લઈને તો એમ થાય કે હવે તો પછી આને 10 વર્ષ ચલાવવી જ પડે એટલા માટે હમણાં આપણે તો રોજ લેવાની भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये रोल्स रॉयस પરસો વધી જાય છો આપણે બેટા આપણે ઈ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે પાછળ શું લાગે છે
આપણે તળાવિયા ફેમિલીમાંથી આવીએ છીએ હો બેટા. હા એમ પણ એ થઈ જાય ઉપાધિ કરમાં. પણ એમ હજી અત્યારથી તું એમ કહેવા માંડ તો પછી મારે હજી બહુ દાદા તમે 20 હલાવવી પડશે. મને ખબર જ હતી થોડીક. અહીંયા બધે આવતા ને પહેલાં નાના હતા ને ત્યારે આ વિસ્તારમાં આવતા ને ત્યારે એવું થતું ઓહો મજા પડી જતી એમ. એક તો ત્યારે વાહનની સુવિધા ન હોય, ક્યારેક કોકનું 2 વ્હીલર જો મળી ગયું ને આ બાજુ જો કોક લઈને આવ્યું કે ચાલો સિટીમાં એક ચક્કર મારીએ, અને જો એમાંય તે કોઈ મૂવી ઓફર કરી દીધું હોય चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस था ऐसा होता है ना दिगो चुम्मेश्वरी लेकिन जितना सोचा नहीं था उससे भी अच्छी लाइफ अभी तो जी रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं सोचा था कि इस रोड पे कार लेके हम अपने आप ड्राइविंग करके निकलेंगे, वैसा तो नहीं ही सोचा था। और ये देखो ट्रैफिक हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे। हम काफ़ी दूर पहुंच गए हैं। कैमरा भी जेब में डाल दिया था, लेकिन वापस से शुरू करना पड़ा, पुरानी यादें ताज़ा होने लगी थी इसलिए। એ ટાઈમે છે ને અહીંયા રાજહંસ એક જ હતું સિનેમા, બહુ પહેલાંની વાત કરું મેડમ. પછી આ ઓલા વેલેન્ટાઇન ને એવા અલગ અલગ ઘણા બધા પછી બન્યા ને એની પછી ઘણા બની ગયા. એ ત્યારે તે ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો. મને તો મારું પહેલું મૂવી યાદ છે સુરતમાં આપણે જોવા આવ્યા હતા ને ટાઈગર. એક થા ટાઈગર હા પહેલું કે ખાલી ટાઈગર? નહીં, પહેલું એક થા ટાઈગર. સૌથી પહેલું સુરતમાં મૂવી ઈ જોયું હતું મારા મેરેજ પછી આવ્યા ત્યારે. એલા ભાઈ આ તો ડુમસ ચક પહોંચવા આવ્યા, સુરતની બહાર નીકળી ગયા. ડુમસ લઈ જાવ છે? ડુમસ અત્યારે રાત્રે શું કરશું? અંધારામાં તો ત્યાં દરિયા બંધ થઈ ગયો હોય, કરી દેતા હશે ને હવે તો. અંધારું થાય પછી બંધ કરી દેતા હશે, પછી કોઈને એન્ટ્રી જ નહીં. તો અત્યારે આપણું કેમ થશે? બંધ છે? કોઈ ગાડી ને એવું કંઈ છે નહીં. बंद है, इतना दूर तक आए शायद से बंद है। यहाँ तो ऐसे बहुत सारे हैं, रिनोवेशन हो रहा है इसलिए बंद अंडर होगा, कंस्ट्रक्शन है ये। क्योंकि ये दीवाल जो थी वो गिरा दी है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अंदर सिर्फ लाइट शुरू है और मेरे चश्मे में देखो ऐसा वैसा हो गया है, पोंछना पड़ेगा। और हमारे दूसरे लोग भी आ गए हैं। बैठा रहो हो है क्या हुआ? પ્રતિક ભાઈ બંધ છે આ કાંઈક જો ને દિવાલ પાડી દીધી. હે બંધ કરી દીધું છે કે રોડ ને તોડ નાખ્યું છે ને, તો આપણે ઓલા तो આગળ આપણે ક્યાં કાફે ને તાણ છે અંદર વહી જવું છે ઓલા પણ એ उनने कहीं न नड़े। ये हमारा दूसरा वाला काफे बाजू में ही था, बहुत दूर नहीं था। साहब ने लोग है ना यहाँ બધા આવતા રહેતા હોય એટલે એને ખ્યાલ હોય. આપણે તો ખાલી બેસી જવાનું હોય, વધારાનું કાંઈ ડિસ્કશન કરવાની હોય નહીં. अब सही से मिलते हैं हम लोग. હા હેલો બેન, કેમ છે? મજામાં? અમારે છે ને ફિક્સ હોય આ બધાયનું. હા અમે બે આવીએ ને ત્યારે એ બધાય તો આવતા જ હોય. પરવા તું ત્યાં હતો તો તું કેમ કુંડલા એક વાર નો આવ્યો ભાઈ? હવે બોલવાનું બંધ થઈ જાય. તકલીફ એ કે હવે કેમ બોલવું એ કે હવે કેમ બોલવું. આ લોકો આવ્યા હોય પણ આપણને કહે નહીં, કોણ આવ્યા જ નથી? કીધું ન હોય, બાકી આવ્યા તો હોય જ છે. હા સાહેબ યાર એ સાહેબ હા ગામડે ગયા કોણ તમે? નહીં તમે એ તો એને કહી દીધું હોય, કહેતા નહીં એમ. હા ફરવા ગયો ને ऊपर सो जा, आंखें बंद करके तू इधर आ जा और तू टेबल पर सो जा. हाँ बस तू न्या हुई जा, वागे नहीं हो. નવો વિલા આવ્યો છે અમારે
આ સ્લીપિંગ કાફે છે અચ્છા ભાભી સુતા સુતા અમે છે ને જમવાના છીએ આજે સ્લીપિંગ કાફેમાં લઈ આવ્યા છે સાહેબને ભૌતિકભાઈ ને બધા સ્પીડમાં જોઈ લેવાનું છે આ મેનુ તો એ શું છે સાહેબ એ અડવાથી બધું આવે વોટર મગાવો બોઇલ મગાવો બિલ ખાઈ પછી કેન્સલ કરો ऐसा तो ऑप्शन मिलता नहीं कहीं भी वो कैंसल वाला सेव पूरी અને દહીં પૂરી એ ખાવાનું છે ને તો અમારે છે ને બધા ઓર્ડર ને બધું થઈ ગયું છે બધા બાલ બચ્ચાઓનું અલગ અલગ નાન તેને પછી હવે ફાઇનલી છે ને ડ્રિંક્સ ઉપર આવ્યા છે એટલે મેડમજી ત્યાંથી કોફીની ડિસ્કશન કરે છે આ બધા એના ચોકલેટ શેક ને ઓરિયો શેક ને આન તેને એવી બધી ડિસ્કશન ચાલે છે અલગ અલગ પ્રકારની પછી હવે મારી બાજુ આવે છે એટલે હમણાં મારે સાહેબ મારે સાહે છે સાહે આયા मेरे को साहे चाहिए छाछ क्या कहाँ से ક્યારે કાલે વયા જાય અરે સન્ડેની નાઈટ કહું છું પણ આ લોકો કાલ ફરવા વયા જાય कौन सी वाली नाइट રિટર્ન ક્યારે આવવાના છો એમ સામે જાઓ રિટર્ન ક્યારે આવવાના संडे बपोरे रविवार बपोरे બપોર આવે સન્ડે નાઈટ એટલે શું કરવાનું છે એ મને કહો પહેલાં આમમાં ભામમાં મારે નથી ક્યાંય કોઈ એકે ભા મારે નથી થવું આમ બાર ક્યાંય હું હમણાં સાહેબને એવું કહેતો હતો મેં કીધું એવું કાંઈ આમ નાઇટ ન રોકાવું હોય ને એવું કાંઈ હોય ને તો આપણે મેં કીધું ઘરે કંઈક બનાવીએ જાતે અને બધા જાતે જમી એવી સાથે જમી એવી વાત સાહેબ હારે થઈ હતી હમણાં પછી હવે ઓહ म्यूट म्यूट करना पड़ेगा म्यूट करना पड़ेगा गलती से टच हो गया था ना इसलिए ગલતી છે નહીં મેં બોલાવ્યો છે વેઇટર ને બેટા मैडम ने જેવી અનુકૂળતા મારા તરફથી છૂટ एक नंबर एक बाजू मैच चाले છે અને ये देखो हमारे तीनों बच्चे लंबा लंबा खींच रहे हैं लंबा 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 खींच रहे हैं આપણે તો ચાખ્યું જ છે આમ તો એમ જ નહીં મારે નથી ખાવું આ તમે કાવ એમ હાલતા હશે પૂરું એમ હા અમારો વારો તમે 3માંથી એકેય નથી આવવા દેતા હો અમે તો હજી ખાલી ટેસ્ટ કર્યું છે પણ અમને અંદાજે હોય કે હવે તમે પૂરેપૂરા ભૂખા થઈ ગયા હતા એટલે અમારે હાલશે બ્રેક અમે ખાઈ લઈએ છીએ અમને એમ લાગે બરોબર છે એ તમારે वो चलने दो सब कुछ जो भी हो लास्ट में पहुंच लेंगे ठीक है અરે જમાવટ થઈ ગઈ અમારે છે ને ઓપ્શન અમારા બધાના જે હતા એ પણ પાર્શ્વએ રસ્તામાં પાછું અમે જેમ વાત કરી ને કે આપણે આમ કંઈક કરશું કે એકાદ દી આમ જવાનું કંઈક ગોઠવો ને એમ ગયા વખતે ગયા હતા એમ હવે ફરી વખત કહેતા બીજે કાંઈ નથી મળતું આ બધું મ્યુટ કરાવવા આવશે અમારા બેન ને મારા મોટા ભાઈ ને બધા છે ને હવે વ્યાજબી વાતો કરે છે મારે મ્યુટ કરવા પડશે એને નહીં એમ નહીં ઉમંગભાઈ કોકરોચ ચડી ગઈ કોકરોચ હમણાં કંઈક નવું હાલે છે પણ આ લોગ આવશે ત્યાં તો એ ઘણું જૂનું થઈ ગયું છે હવે વચ્ચે જ રાખો ખાઈ મજા આવી ગઈ કાફે કલ્ચરમાં છે ને બધું નાખું છે ધીમે ધીમે આવે અને અમે ધીમે ધીમે એન્જોય કરતા જઈએ છીએ વાતો ચીતો ભેગી થઈ હોય
અને એક એક ડીશ જેમ આવતી જાય એમ આરોગતા જાય. બે કોફી મંગાવી કે વસ્તુ મંગાવવાની કલાક કાઢી લઈ જાય ઘરે. આવે છે મજા બધી આઈટમ. ઓલા જેટલું સરસ છે ઓલા પણ ફૂડ ને ટેસ્ટી ક્વોન્ટિટી થોડી ઓછી છે. ઉમંગભાઈ વાલા પણ નથી આવ્યા. હું આ ત્રીજી જગ્યાએ આવ્યો. એક્સ્ટ્રામાં આપણે ગયા હતા આપણે એને કેવી મજા આવે આજે મેં સાંભળ્યો હતો ને પરવા મજા આવી ગઈ. મને યાદ પહેલેથી કહેતો હતો વિશુ કે હું બોલું ને આ ઓવરમાં વિકેટ જશે એટલે એ ઓવરમાં વિકેટ જતી જ હતી એવું થતું હતું ને પરવા. બીજું કંઈક બોલ ને હા આજે એણે જે કીધું ને એવું બધું થયું. ઈ એને પૂછવાનું હે? તમારે રિસોર્ટ ક્યાં પછી જમવાનું ક્યાં પછી તો એનું સાચું પડતું હોય પછી બધું વ્યવસ્થિત જ કરી નાખીએ ને. આપણે કે મોબાઈલમાં ખબર પડે બીજે ક્યાંય ન પડે. ચલો અમારે કાફેમાં અમારું ડિનર સરસ મજાનું. અને આજે સૌથી હેવી થયું હોય તો મારે થયું છે. મારે ભૂકા કાઢી નાખ્યા. હજી મેડમ કદાચ રસ્તામાં સાહેબ થોડાક રોદા લઈ લઈને રસ્તામાં જો કંઈક આમ તેમ મેડમને ઈચ્છા થઈ જાય ને એને આમ સેજ એવી મચક આપી દે ને તો હું પાછો ત્યાં ઊભો રહી જાઉં. ના રે ના મારે કઈ આ તો આમને જસ્ટ વાત કરું છું. તો અહીંયા રાઈસ આવ્યા જ હતા ને. નહીં હવે જગ્યા જ નથી એક પણ પ્રકારની. મજા આવી ગઈ. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. એ કઈ રીતે કેમેરા બાબતનો એને મમ્મી ઉપર ગયો છે એ કઈ ઓલું વિધાન સાર્થક થતું નથી મેડમ. પ્રમેય ફોટોનો આ મુદ્દો સંસદમાં લાવવો જ પડશે. એ ઓલું બધું લેવાઈ ગયું ને બધું તમારું આમ નીચે ક્યાંય કાંઈ નથી કોઈ એવું નથી આમ પર્સ નીચે મૂક્યું હોય ને પગ અડી ગયો એવું નથી થયું ને મેડમ. આ 140 માં હોવાનો 150 રસ્તામાં કીધું તો चलो मेरे दोस्त अभी जाना है. चल कड़क चाय की प्याली हो. કેવો મસ્ત અવાજ આવે કા પરો. ન્યાય એવું હતું બધી જ મસ્ત અવાજ આવે છે સ્મૂથ એકદમ. હે ને યસ એક્ઝેક્ટલી. ચલો ફાઇનલી હવે બહાર નીકળીએ છીએ. સેલ્ફી પડી મિરર यस ને માને પડી મસ્ત પડી. चलो अभी कब मिलने वाले हैं? संडे को या मंडे को? પેલા ભાઈને પૂછતા હો. મંડે ક્યારે આવશે? એ તો એમ કે હાલો. હવે પ્લીઝ વિડિયો પૂરું કરશું તો આપણે तो बोली जा ले एक बार. રેવા દો प्लीज अब वीडियो કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક अभी वीडियो खत्म करो हम सॉन्ग सुनेंगे ऐसा बोलना पड़ेगा. विशो कि प्लीज़ હવે કે વિડીયો બંધ કરો તો અમારે ગીત વાગી જાય કે ચાલો કોઈ બાત નહીં. અને આમે તો ઘણો મસ્ત મજાનો તમારે જોતો હોય ને એવો લોંગ વ્લોગ બની ગયો છે ને મજા આવે એવો. હમણાં લંબા વ્લોગ જ આવવાના છે. એક દિવસનો એક જ નવું કંઈ પેટામાં કંઈ આવે ને બધું કંઈક થઈ જાય તો અલગ વાત છે. બાકી હવે બચ્ચા લોકોને એની મજા કરવા દેવી પડે અને સોંગ સાંભળવા હોય. અને આજનો વ્લોગ આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીએ. કાફેમાં ખૂબ જ મજા આવી ગઈ, જમાવટ થઈ ગઈ. અને હમણાં આવા નવા બ્લોગ આવતા રહેશે, નવા વ્યૂ તમે જોતા રહેશો, નવા પ્લેસીસ તમને જોવા મળશે. એટલે કન્ટિન્યુ રહેજો, એક પછી એક મિસ ન કરી. યસ એક્ઝેક્ટલી બરાબર છે. ચાલો જલ્દીથી મળીએ નવા વ્લોગ સાથે. અને હમણાં ટ્રાવેલ શરૂ રહેવાનું છે અને બન્યા રહેજો.